Hello students. Today again we are going to discuss about your paper environmental pollution analysis. In that we have discussed about unit number 2 water pollution analysis in earlier session. Today also we are continue with this unit water pollution analysis, and today we are going to discuss about physical examination of water. In that we have already discussed 6 points: order, turbidity, color, taste, temperature and pH in earlier session. And now we are going to discuss about our remaining physical properties like electrical conductivity, total suspended solid and total dissolved solid. So today we are starting with electrical conductivity. And these 6 parameters: order, turbidity, color, taste, temperature, pH, we have already discussed about this in detail in earlier session. So today we start with electrical conductivity. Electrical conductivity. Electrical conductivity EC is a measure of water's capacity to convey electric current. Its unit is microsiemens per centimeter cube. Conductivity of water varies directly with temperature and is proportional to its dissolved mineral matter content. મીન્સ કન્ડક્ટિવિટી છે ટેમ્પરેચરના સાથે વેરી થાય છે અને એ ઇઝ proportional to its dissolved mineral matter content. એ કન્ડક્ટિવિટી છે એ તેના dissolved મિનરલના સપ્રમાણમાં હોય છે. It is an important to check the purity of distilled water. Distilled water with conductivity more than the two should not be used for water analysis. Means purity of distilled water. First we check purity of distilled water by electrical conductivity, and distilled water conductivity should be below 2. Here you can see conductivity meter. In that you can see measures the ability to an aqueous solution to carry an electrical current. Means with the help of this conductivity meter we can measure the ability of any aqueous solution. CO2 in air can cause problems at low levels. Means there is influence of CO2 in this conductivity meter. So you can get idea about the analysis of conductivity of waste water, or we can say in analysis of water, how we can measure conductivity. We can measure conductivity by this meter also. Conductivity meter you can see here properly. Units of measure micromoho or millimoho we can say. Use KCl solution as standard. Read at the rate 28 degrees centigrade. KCl solution છે અહીંયા આગળ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે યુઝ થશે. Distilled water 0.5 to 3 micromohos. Most potable waters range from 50 to 1500 micromohos. એટલે આ રીતે ડિસ્ટિલ વોટરની રેન્જ જે છે એ 0.5 થી 3 માઇક્રોમોહો સુધીની હોય. બરાબર. તો આ રીતે આપણે કન્ડક્ટિવિટી માટે ડિસ્ટિલ વોટરનો રેફરન્સ પણ લઈ શકીએ છીએ, પણ અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશન તરીકે KClનો સોલ્યુશન યુઝ થાય છે. જેમ તમે અગાઉના સ્ટાન્ડર્ડમાં કન્ડક્ટિવિટીના પ્રેક્ટિકલ્સ કરી ગયા છો,
બટ ત્યાં કંડક્ટિવિટી મીટર જુદું હોય. અહીંયા આગળ કંડક્ટિવિટી મીટર છે એ ઓટોમેટિક કંડક્ટિવિટી બતાવશે. સેલ કોન્સ્ટન્ટ ડિટરમાઇન એન્યુઅલી એનો સેલ કોન્સ્ટન્ટ ચેક કરવાનો. વેરીફાઈ ઈચ યુઝ વર્સિસ નોન KCL સોલ્યુશન. KCLના સોલ્યુશનથી તેને આપણે કેલિબ્રેટ કરી શકીએ છીએ. Now we discuss about our next parameter, dissolved solids. Means we are going to discuss about total dissolved solid, TDS. Right? We have discussed about conductivity. Now we are discussing about dissolved solids and mainly about total dissolved solids. The total dissolved solids can have a significant impact on the quality of water. એટલે તે જે એના અંદર દ્રાવ્ય થયેલી અશુદ્ધિ સોલિડ્સ જે છે એની મેઇન ઇમ્પેક્ટ વોટરની ક્વોલિટી ઉપર છે. ધ અમાઉન્ટ ઓફ dissolved solids affects the water for almost all of its uses. The amount of dissolved solids affects the water for almost of all its uses, whether for drinking, agricultural or industrial use. તો ગમે તેના માટે આપણે અંદર ટોટલ dissolved solids એ મેજર કરવા જરૂરી છે. The recommended maximum limit of dissolved solids in drinking water is 500 ppm. એટલે જે ડ્રિંકિંગ વોટરનું જે TDS લેવલ હોવું જોઈએ એ 500 ppm અરાઉન્ડ હોવું જોઈએ. મેક્સિમમ લિમિટ એની 500 ppm છે. એનાથી વધારે એ રેકમેન્ડ કરવામાં આવતું નથી ડ્રિંકિંગ વોટર. એટલે કે પાણી પીવા લાયક માટે એને રેકમેન્ડ કરી શકાય નહીં ઇફ ઇટ્સ TDS is more than 500 ppm, then it cannot use for drinking purpose. Or less than that is also not effective for our body. Total dissolved solids. By which method we can measure or we can get idea about total dissolved solids? Then we are going to discuss about that. Waters with high dissolved solids generally are of inferior palatability. Portion of solids that passes through a filter of normal pore size. Methods. Gravimetric. By gravimetric analysis, we can find out the amount of total dissolved solids in any of the samples, any of water samples. But it is according to the method we can apply, it is according to the proportion of total dissolved solids and according to the type of that water, quality of that water, right? Standards less than or equal to 500 ppm. Problem related to dissolved solids, mean which kind of problem occurs because of this dissolved solids. The problems caused by dissolved material related to taste and odor, hardness and corrosion, and scaling in the distribution system. જે પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ છે તે બધાના અંદર ટેસ્ટ ઓર્ડરમાં ચેન્જ કરે છે, હાર્ડનેસ ચેન્જ કરે છે, કોરોઝન ને સ્કેલિંગ એની પ્રોબ્લેમ થાય છે બિકોઝ ઓફ dissolved solids among others. Several different types of dissolved solids could be toxic if the level becomes too high. જો dissolved solidsનું લેવલ ખૂબ હાઈ થઈ જાય તો તે ટોક્સિક બની જાય છે. જો ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના સોલિડ ડિઝોલ્વ થઈ ગયા હોય તો એ ટોક્સિક બની જાય છે. ધીસ ઇન્ક્લુડ્સ બેરિયમ, આર્સેનિક, કેડમિયમ, ક્રોમિયમ, લેડ, મર્ક્યુરી, સેલેનિયમ એન્ડ સિલ્વર. જેના અંદર આ કોઈપણ પ્રકારના ડિઝોલ્વ સોલિડ હોઈ શકે છે. આમાંથી કોઈપણ પ્રકારના. Each of these are regulated
by the EPA and have maximum contaminant level assigned to them. So this is how we can say problem related to dissolved solids. It may cause many type of problem as we have discussed in this slide. Now we discuss about suspended solids. Earlier we have discussed about total dissolved solids. Now we are going to discuss about total suspended solids. Suspended solids refer to small solid particles which remain in suspension in water as a colloidal or due to the motion of water. It is used as one indicator of water quality. સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ આપણે એને કહીશું કે જે પાર્ટિકલ્સ પાણીના અંદર સતત તરતા રહે છે, સતત સસ્પેન્ડેડ રહે છે એઝ અ કોલોઇડ ઓર ડ્યુ ટુ ધ મોશન ઓફ વોટર. મે બી કલીલના લીધે અથવા કોલોઇડના લીધે અથવા તો પાણીની ગતિના લીધે. તો આને આપણે કહીએ છીએ ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ. ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ. ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ મિલીગ્રામ પર લીટર. કેવી રીતે આપણે એને મેઝર કરી શકીએ? આપણે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ માટે કીધું કે ગ્રેવિમેટ્રિકલી એને મેઝર કરી શકીએ, એનું પ્રપોર્શન આપણને મળે. ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ how we can measure it? 500 ml of a sample is taken in volumetric flask. Whatever sample you want to measure total suspended solid and allow to filter through a dried and wet goose crucible containing an asbestos mat. એટલે કે ગૂસ ક્રુસિબલ લેવાની હોય જે જનરલી નાની પ્યાલી જેવી, કાચની પ્યાલી જેવી આવે જેના અંદર એસ્બેસ્ટોસ મેટ હોય અને ડ્રાય અને વજન કરેલી લઈ લેવાની છે, ખાલી ગૂસ ક્રુસિબલ. અને એના અંદરથી 500 ml સેમ્પલને આપણે ફિલ્ટર કરી લેવાનું છે. ધ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ retain in the crucible or washed with distilled water to remove chloride. એટલે જે સોલિડ હશે તે ગૂસ ક્રુસિબલના ઉપર રહી જશે અને એને ડિસ્ટિલ વોટરથી વોશ કરી લેવાનું છે અને અંદરથી ક્લોરાઇડની ઇમ્પ્યોરિટી રિમૂવ કરી લેવાની છે. ધ ક્રુસિબલ ઇઝ ફાઇનલી ડ્રાઈડ, કૂલ્ડ એન ડેસિકેટર એન્ડ વેઇટ. ક્રુસિબલને આપણે ઓવનની અંદર ડ્રાય કરી લઈશું જેના લીધે એ ખૂબ ગરમ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ એને ડેસિકેટરમાં અંદર મૂકી દેવાની છે અને એને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવવા દેવાની છે. ડેસિકેટરના અંદર આપણે એટલે મૂકીએ છીએ કેમ કે મોઇશ્ચર એબ્ઝોર્બ ના કરે માટે, અને ત્યારબાદ એને વજન કરી લેવાની છે. ધ વેઇટ ઓફ ક્રુસિબલ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ સસ્પેન્ડેડ ઇમ્પ્યુરિટીઝ પ્રેઝન્ટ. The weight of crucible is equivalent to suspended impurity present. એટલે હવે આપણે ક્રુસિબલનું વજન કરી લઈશું તો જેના કારણે તમને ગૂસ ક્રુસિબલનું વજન અને જે સસ્પેન્ડેડ સોલિડ છે એનું મળશે અને એના અંદરથી આપણે ખાલી ક્રુસિબલનું વજન બાદ કરી લઈએ તો આપણને સસ્પેન્ડેડ ઇમ્પ્યુરિટી પ્રેઝન્સ મિલીગ્રામ પર લીટરના અંદર મળે. તો આ રીતે આપણે ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ફિઝિકલ પેરામીટર છે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. બાકી આપણે હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મદદથી વાત કરીએ તો સોલિડ્સ ઇન ધ ટોટલ સોલિડ્સ રેસિડ્યુ લેફ્ટ આફ્ટર હીટિંગ. ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ પોર્શન ઓફ સોલિડ રિટેન બાય અ ફિલ્ટર. એટલે ફિલ્ટર કર્યા પછી વધેલો જે ભાગ ઉપર વધે તેને આપણે ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ કહીએ. ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ પોર્શન ઓફ સોલિડ પાસીસ થ્રુ અ ફિલ્ટર. એટલે કે જ્યારે આપણે ફિલ્ટર કરીએ જે તે પાણી વોટર સેમ્પલને ત્યારે જે પાસ થઈ જાય ફિલ્ટરના અંદરથી એને આપણે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ કહીશું. તો આ બધાની ડેફિનેશન છે TS ટોટલ સોલિડ, TSS ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ અને TDS ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડની. હવે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ્સની વાત કરી લઈએ. જ્યારે આપણે ટોટલ સોલિડ્સની ને બધાની ડેફિનેશન લીધી તો મેઇનલી એને અગેન ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીએ. ટોટલ સોલિડ્સ ફિક્સ્ડ એન્ડ વોલેટાઇલ.
Solids retrieved after evaporation and subsequent drying of a sample between 103 and 105 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે ટોટલ સોલિડ્સ આપણે કોને કહીશું કે જે ઇવોપરેશન પછી અને ડ્રાઈંગ પછી વધે તેને આપણે ટોટલ સોલિડ્સ કહીશું. જે આપણે અગાઉ ડેફિનેશનના અંદર લીધું. ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ, સોલિડ્સ રિટેન્ડ બાય ફિલ્ટર of 2.0 micrometer or smaller. Nominal pore size under specific condition. એટલે નોર્મલ પોર સાઇઝનું કોઈ ફિલ્ટર હોય અને એના અંદરથી વોટરને ફિલ્ટર કરવામાં આવે અને જે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ રિટેઇન થાય ફિલ્ટર પેપરના ઉપર, એટલે પાસ ન થાય, ફિલ્ટર પેપર ઉપર રહી જાય, એને આપણે ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ TSS કહીએ છીએ, જે એક ફિઝિકલ પેરામીટર છે. Total dissolved solids TDS, solids that pass through a filter of 2.0 micrometers or smaller, nominal pore size under specific conditions. ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ તેને કહીશું જે વોટર સેમ્પલને ફિલ્ટર કરવામાં આવે ને ફિલ્ટરમાંથી પાસ થઈ જાય, જેની ફિલ્ટર સાઇઝ 2.0 માઇક્રોમીટરની હોય અથવા તો લેસ દેન સ્મોલ, એનાથી નાની હોય, બરાબર. તો એના અંદરથી પાસ થઈ જાય તો એને આપણે શું કહીશું? ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ TDS. હવે આપણે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન લઈએ કે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ વોટર પોલ્યુશનના અંદર, વોટર પોલ્યુશનમાં કેવી રીતે, એટલે કે કોઈ પ્યોર વોટરના અંદર કેવી રીતે ભળે, થોડું એવું એના વિશે ડિસ્કશન લઈ લઈએ. In stream water, dissolved solids consist of calcium chlorides, nitrate, calcium chlorides, nitrate, phosphorus, iron, sulfur and other ion particles that will pass through a filter with pore size of around 2 microns in size. એટલે જ્યારે સ્ટ્રીમ વોટર રન ઓફ થાય છે ત્યારે આ બધા જ જે છે એ એના અંદર કેલ્શિયમ, ક્લોરાઇડ્સ, નાઇટ્રેટ, ફોસ્ફરસ, આયરન, સલ્ફર અને અધર આયન્સ જે છે એ એના અંદર ડિઝોલ્વ થઈ ગયા હશે. that will pass through a filter with pore size of around 2 microns. જે આપણે ફિલ્ટર કરીએ ત્યારે અંદર ફિલ્ટરમાંથી પાસ થઈ જાય, પોર સાઇઝ 2 માઇક્રોનની હોય તો. Suspended solids include silt and clay particles, plankton, algae, fine organic debris and other particulate matters. સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સની વાત કરીએ તો આ દરેક વસ્તુ જે છે એ એના અંદર ઇન્ક્લુડેડ હશે. Earlier we have discussed about total dissolved solids. So by this way you can get idea which kind of total dissolved solids available in water and which kind of suspended solid available in water. Source of solids. કેવી રીતે પાણીની અંદર ભળે છે આ બધા સોલિડ્સ? તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ચાર્જ જ્યારે થાય ત્યારે, સીવેજ ડિસ્ચાર્જ થાય ત્યારે, રોડ રન ઓફ થાય ત્યારે સોલિડ્સ પાણીના અંદર ડિઝોલ્વ થઈને અંદર મિક્સ થઈ જશે. સોઇલ ઇરોશન થાય ત્યારે પણ જો સોલિડ્સ હોય એ પાણીના અંદર મિક્સ થઈ જશે. સિગ્નિફિકન્સની વાત કરીએ આપણે. સો સોલિડ્સ ઇન વેસ્ટ વોટર contribute to sediment formation. Volatile solids may be associated with oxygen demand. Solid analysis are important in the control of biological and physical wastewater treatment processes. Solid analysis are important in control of biological and physical wastewater treatment processes. એટલે એના માટે સોલિડ એનાલિસિસ એ ખૂબ જરૂરી છે બાયોલોજિકલ અને ફિઝિકલ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ માટે. ફોર એસેસિંગ કમ્પ્લાયન્સ વિથ રેગ્યુલેટરી એજન્સી વેસ્ટ વોટર ઇન્ફ્લુએન્સ લિમિટેશન્સ.
for assessing compliance with regulatory agency wastewater effluent limitations. તો આ રીતે આપણે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ અને ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ વિશે ડિટેલમાં વાત કરી અને ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સને ગ્રેવિમેટ્રિકલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ, જેનું બાયોલોજિકલ ને ફિઝિકલ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. અને ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સને આપણે વોલ્યુમેટ્રિકલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ ગૂસ ક્રુસિબલની મદદથી, જે મેં તમને આખી જ મેથડ એક્સપ્લેન કરી છે. અને એના અગાઉ આપણે કન્ડક્ટિવિટી ઓફ વોટર લીધું છે, જેના કારણે એના અંદર ડિઝોલ્વ પાર્ટિકલ્સના ઇન્ફ્લુઅન્સ વિશે આઈડિયા આવશે. તો આ રીતે આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ફિઝિકલ પેરામીટર્સ ડિસ્કસ કરીએ છીએ અને જેના ઉપરથી આપણને વોટરની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ અને તેને કેવી રીતે મેજર કરવી તેનો ડિટેલ આઈડિયા આવે. મેજરિંગ TS, ટોટલ સોલિડ્સને આપણે કેવી રીતે મેજર કરી શકીએ એના વિશે વાત કરીએ. અગાઉ આપણે વાત કરી ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ અને ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડની. હવે આપણે વાત કરીએ ટોટલ સોલિડની. ટોટલ સોલિડ્સ આર મેઝર્ડ બાય વેઇંગ the amount of solids present in a known volume of sample. Total solids are measured by weighing the amount of solids present in a known volume of sample. એટલે આપણે ટોટલ સોલિડનું મેઝરમેન્ટ કરવું હોય તો આપણે નોન વોલ્યુમ ઓફ સેમ્પલ લઈ લેવાનું. એક વોટર સેમ્પલ લેવાનું જેનું વોલ્યુમ નોન હોય, બરાબર ને. એના અંદર આપણે હવે શું કરશું? ટોટલ સોલિડ મેજર કરીશું. એના અંદરથી વજન કરી શકાય. ટોટલ સોલિડ્સ આપણને મળે અને એનું વજન કરી શકાય, જેના માટે આપણે નોન સેમ્પલ લઈ લઈએ, ધારો કે 25 ml કે 50 ml કે વોટેવર. તો એનાથી તમને ખ્યાલ આવે કે એના અંદર કેટલો, પછી એનું વજન કરી લઈએ એટલે ટોટલ સોલિડ્સ વિશે આઈડિયા આવી જાય. પહેલાં એક બીકરનું વજન કરી લેવાનું, ફિલિંગ ઇટ વિથ અ સેમ્પલ. બીકર લઈ લેવાનું, તેને નોન અમાઉન્ટ ઓફ સેમ્પલ એટલે કોઈ એક્ઝેક્ટ પ્રપોર્શનનું વોટર લઈ લેવાનું છે, 25 ml 50 ml વોટેવર યુ વોન્ટ ટુ મેજર. પછી ઇવોપોરેટિંગ ધ વોટર ઇન એન ઓવન, પછી એ બીકરને ઓવનની અંદર મૂકી દેવાનું છે અને ઇવોપરેશન કરવાનું છે પાણીનું. ત્યારબાદ કમ્પ્લીટલી ડ્રાઇંગ ધ રેસિડ્યુ. ઇવોપરેશન કરવાથી બીકરના અંદર રેસિડ્યુ પડ્યો રહેશે, ટોટલ સોલિડ્સ છે એના અંદર રહી જશે અને એને આપણે શું કહીશું? એ જે રેસિડ્યુ છે એને પછી અગેઇન આપણે શું કરવાનું છે? કમ્પ્લીટલી ડ્રાય કરી લેવાનું છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ બર્નર. દેન વેઇંગ ધ બીકર વિથ ધ રેસિડ્યુ. ત્યારબાદ આપણે બીકરનું વજન કરી લેવાનું છે રેસિડ્યુના સાથે. ફરીથી રિપીટ કરીએ છીએ. ટોટલ સોલિડ્સના મેઝરમેન્ટ માટે ટોટલ સોલિડનું મેઝરમેન્ટ is done or carried out by weighing the solids remaining in a beaker after process in a known ml of water. એટલે આપણે કોઈ જાણીતું પાણીનું પ્રમાણ લઈ લઈએ, કોઈ નોન અમાઉન્ટ લઈ લઈએ પાણીની, 25 ml 50 ml. ખાલી બીકર લઈ લેવાનું છે, એનું વજન કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ 25 50 100 ml વોટેવર પ્રપોર્શન તમારે જે લેવું હોય તે તમે પાણીનું લઈ લો, તેને બીકરમાં લઈ લેવાનું છે. ત્યારબાદ બીકરને ઓવનના અંદર ઇવોપરેશન માટે મૂકી દેવાનું છે. ઇવોપરેશન થઈ ગયા બાદ જે રેસિડ્યુ મળે એને કમ્પ્લીટલી ડ્રાય કરી લેવાનું છે. એ રેસિડ્યુ ડ્રાય કરી લીધા બાદ બીકર અને તે રેસિડ્યુનું વેઇંગ ધ બીકર વિથ ધ રેસિડ્યુ, તેનું વજન કરી લેવાનું છે. The total solid concentration is equal to the difference between the weight of beaker with residue and the weight of the beaker without it.
ટોટલ સોલિડનું કોન્સન્ટ્રેશન કોના બરાબર હશે? બીકર અને રેસિડ્યુનું વજન અને એકલા ખાલી બીકરનું વજન આપણે બીકર અને રેસિડ્યુના વજનમાંથી બાદ કરીએ તો જે ડિફરન્સ મળે એના બરાબર મળશે. એટલે પહેલાં આપણે કર્યું ખાલી બીકરનું વજન, પછી આપણે બીકર અને રેસિડ્યુનું વજન કર્યું. તો એ બીકર અને રેસિડ્યુના વજનના અંદરથી આપણે ખાલી બીકરનું વજન જો બાદ કરી લઈએ તો આપણને ટોટલ સોલિડનું કોન્સન્ટ્રેશન મળે. ટોટલ સોલિડ્સ મિલીગ્રામ પર લીટર, એટલે જેટલા મિલીગ્રામ પર લીટર જેટલું સોલ્યુશન તમે લીધું હોય એના માટે ટોટલ સોલિડ્સ TS ઇઝ ઇક્વલ ટુ TSA વેટ ઓફ ડ્રાયડ રેસિડ્યુ પ્લસ ડીશ ઇન મિલીગ્રામ, અથવા તો તમે કહી શકો છો બીકર ઇન મિલીગ્રામ્સ. બરાબર. તો આપણે ટોટલ સોલિડ્સ બરાબર TSA માઇનસ TSB, એમાં TSA શું છે અને TSB શું છે એ નીચે બતાવેલું છે, વે ઓફ ડીશ ઇન મિલીગ્રામ અથવા તો વેટ ઓફ બીકર. આ કેસમાં આપણે કહીશું વેટ ઓફ બીકર. તો ટોટલ સોલિડ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ TSA માઇનસ TSB ઇન્ટુ 1000 ડિવાઇડેડ બાય સેમ્પલ ml. એને આખા જે અહીંયા તમારું આવ્યું છે સ્ટેપ, એને બધાને સેમ્પલના વોલ્યુમથી ડિવાઈડ કરી લેવાનું છે. તો એનાથી તમને મળશે ટોટલ સોલિડ્સ મળશે. ટોટલ સોલિડ્સ મિલીગ્રામ પર લીટર મળશે. તો ફરીથી રિપીટ કરી દઈએ છીએ. સેમ્પલ લઈ લેવાનું છે પાણીનું, વોલ્યુમ લઈ લેવાનું છે, ખાલી બીકરનું વજન કરી લેવાનું છે સૌપ્રથમ, પછી નોન એમાઉન્ટ બીકરની અંદર એડ કરવાની છે, ત્યારબાદ ઇવોપરેશન કરવાનું છે વોટરનું, તેનાથી બીકરના અંદર રેસિડ્યુ બચશે, તેને અગેન ડ્રાય કરી લેવાનું છે, ત્યારબાદ બીકરને રેસિડ્યુનું વજન કરી લેવાનું છે, એ પણ નોટ કરવાનું છે તમારે. અને એના માટે હવે તમારે બીકર અને રેસિડ્યુનું વજન, એમાંથી ખાલી બીકરનું વજન બાદ કરવાનું છે, જેથી તમને રેસિડ્યુનું વજન મળશે. અને એનો યુઝ તમારા સ્ટેપના અંદર કરવાનો છે ને તમે આ ફોર્મ્યુલાના અંદર મૂકો, 1000થી મલ્ટીપ્લાય કરો અને સેમ્પલ વોલ્યુમથી ડિવાઈડ કરો, એટલે તમને મિલીગ્રામ પર લીટર ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ મળે. એટલે આ રીતે આપણે આખું જ જે લેક્ચર છે એ ડિસ્કસ કર્યો છે ડિટેલમાં. બરાબર. સ્ટાર્ટિંગ આપણે જે છે એ કંડક્ટિવિટીથી કર્યું હતું, કંડક્ટોમીટર એના અંદર જોયું તમે લોકોએ. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે એ લીધું છે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ, ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ અને ટોટલ સોલિડ. દરેકનું આપણે શું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, શું ઇફેક્ટ છે એ જોઈ, તે ઉપરાંત તેનું એનાલિસિસ કેવી રીતે કરવું તે જોયું, તેની ડેફિનેશન્સ લીધી. ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ કોને કહેવાય, ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ કોને કહેવાય અને ટોટલ સોલિડ કોને કહેવાય. તો દરેક ફિઝિકલ પેરામીટર્સ એ આપણે અહીં કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે કેમિકલ પેરામીટર્સ એટલે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ લેવાની છે. કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટર લઈશું. ફિઝિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન ઓફ વોટર, એના અંદર આપણે દરેક વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે ડિટેલમાં. કલર, ઓર્ડર, ટેસ્ટ, ઇટ્સ પીએચ અને બીજી ઘણી પ્રોપર્ટી આપણે ડિસ્કસ કરી. બરાબર. અને આજના સેશનમાં આપણે કંડક્ટિવિટી, ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ, ટોટલ સોલિડ, ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ, તે કેવી રીતે વોટરના અંદર હોય, કોને ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ કહેવાય, કોને ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ કહેવાય ને કોને ટોટલ સોલિડ કહેવાય, તેને કેવી રીતે મેઝર કરી શકાય, કઈ મેથડ એપ્લાય કરવામાં આવે છે એના વિશે આપણે વાત કરી. તો આ દરેક વસ્તુને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કર્યું છે. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર આપણે કેમિકલ પેરામીટર્સ લેવાના છે. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે ફિઝિકલ પેરામીટર્સ ડિસ્કસ કર્યા જે પ્રમાણે, એમાં આપણે ઓર્ડર, ટેસ્ટ, કલર,
દરેક માટે કઈ કઈ મેથડ્સ યુઝ થાય છે, એની ટર્બિડિટી, એનું ટર્બિડિટી મીટર એ તમને બતાવ્યું છે ફિગરના અંદર, સ્લાઇડના અંદર. બરાબર. કલર ઇન્ટેન્સિટી કઈ રીતે મેજર કરી શકાય તે પણ તમને બતાવી છે. ઓર્ડર ને ટેસ્ટ વિશે પણ ડિટેલમાં વાત કરી દીધી છે. એન્ડ વી હેવ ડિસ્કસ અબાઉટ ઇટ્સ પીએચ એઝ અ ફિઝિકલ પેરામીટર. કેમિકલ પેરામીટરના અંદર પણ આપણે પીએચની વાત કરીશું એઝ એસિડિટી એન્ડ આલ્કલિનિટી. બટ આપણે ફિઝિકલ પેરામીટર તરીકે પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે. તો આ રીતે આપણે ડિફરન્ટ ફિઝિકલ પેરામીટર્સ એન્ડ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન ઓફ વોટર અને એની ડિફરન્ટ મેથડ્સ અને એના ડિફરન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની વાત એ બંને લેક્ચરના અંદર તમને ડિટેલમાં કરી છે. એ ઉપરાંત પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનથી તમને તેનું મટીરિયલ મળી જાય છે, જેનાથી તમે પ્રોપરલી રીડિંગ કરી શકો છો. તો આ રીતે એ ઉપરાંત બીજી એક વસ્તુની વાત કરવાની રહી કે in this slide we have also discussed how total dissolved solids and how total suspended solid total solids are contaminated with pure water. કેવી રીતે પ્યોર વોટરને કન્ટામિનેટ કરે છે તેના વિશે પણ આપણે વાત કરી. by runoff, by industrial waste, by we can say by many factors water get contaminated. તો આ દરેક પેરામીટર્સની આપણે ડિટેલમાં વાત કરી છે. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં એ આપણે કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટર લેવાનું છે અને એના પછીના પોઈન્ટ એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. એ પહેલાં એકવાર જે છે એ ઓવરવ્યૂ લઈ લઈએ આપણે ફિઝિકલ પેરામીટર્સના અંદર ઓર્ડર, જે આપણે કઈ રીતે એની ચેક કરી શકીએ છીએ એની ડિટેલમાં વાત કરી. તેના ટેસ્ટની આપણે ડિટેલમાં વાત કરી અને એના પેરામીટર્સ અને એનું કેવી રીતે મેઝરમેન્ટ થાય એના વિશે વાત કરી. તેનું કલર ઇન્ટેન્સિટી ઓફ એની વોટર, જો તેના અંદર કોઈ મેટલને પ્રેઝન્ટ હશે તો એ એબ્સોર્પ્શન આપણે યુવી ટ્રાન્સમિટન્સની મદદથી કલર એબ્ઝોર્બન્સની વાત કરી શકીએ છીએ. એક સ્લાઇડ જો એડ કરવાની રહી ગઈ હશે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમને બતાવી દઈશું. બરાબર. કલર ઇન્ટેન્સિટી કેવી રીતે ચેક કરવી એ કલર ઇન્ફ્લુઅન્સ બતાવે છે, પ્રેઝન્સ બતાવે છે ડિફરન્ટ મેટલ્સની અને ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ ડિઝોલ્વ થયેલા હોય એની. ત્યારબાદ આપણે એની ટર્બિડિટીની વાત કરી. બરાબર. ટર્બિડિટી મીટર તમને બતાવ્યું હતું એના અંદર અને ડિટેલ ટર્બિડિટી ડિસ્કશન આપણે કર્યું હતું. ત્યારબાદ આપણે તેનું પીએચ વિશે ડિસ્કશન કર્યું હતું. પીએચ, આલ્કલિનિટી એન્ડ એસિડિટી, પીએચ રેન્જ, પ્યોર ડિસ્ટિલ વોટરની પીએચ રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ, ડ્રિંકિંગ વોટર, રેઇન વોટરની પીએચ કેટલી હોય છે અને એ સિવાય ઇન્ફ્લુએન્ટેડ વોટરની પીએચ કેટલી હોવી જોઈએ એના વિશે ડિટેલમાં વાત કરી. બરાબર. તો પીએચ સ્ટ્રીપ, બ્લુ કલર 7 to 14 પીએચ અને બિલો 7 પીએચમાં કેવું આલ્કલાઇન વોટર કહેવાય કે એસિડિક વોટર કહેવાય એના વિશેની ડિટેલમાં વાત કરી. અને ત્યારબાદ આપણે આજના લેક્ચરના અંદર કંડક્ટિવિટી વિશે વાત કરી. ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટિવિટી અને કંડક્ટિવિટી મીટર લીધું હતું અને તે ઉપરાંત આપણે ટોટલ ડિઝોલ્વ સોલિડ્સ, ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ અને ટોટલ સોલિડ્સ એ બધા ફિઝિકલ પેરામીટર્સની વાત કરી. તેના મેઝરમેન્ટ વિશે વાત કરી, તેના ઇન્ફ્લુઅન્સ વિશે વાત કરી. તો દરેક ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરી લીધી છે. તમારે આ દરેક ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીને તમારા વર્ડ્સમાં પણ તમે લખી શકો છો. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર હવે કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટર લઈશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ, થેન્ક યુ સો મચ. We are concluding our lecture here. Thank you all.